ऑलराइट, मैं स्टार्ट करदा टॉपिक। एटम्स तो ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई तो आप स्टार्ट करना लेक्चर। अच्छा क्वेश्चन चलेगी, चलो एक मिनट रुक जाओ। एक तुसी ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਡਿਊਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ hc/λ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਫੋਟੋਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, hc/λ। तो की फार्मूला सीगा hc/λ ਨੂੰ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं ਜਦੋਂ दस सकता कोई बच्चा? सर वही ਜਿਹੜਾ hc/λ नॉट माइनस किनेटिक एनर्जी वाला ही नहीं पुत इनू जोबन कोई गल नहीं पुत, कोई इशू नहीं गा। मैं देखी जो रिकॉर्डिंग चल रही है हुण तां मैं आ पुछ रहा सीगा ओहो फिर स्किप कर गई। hc/λ ਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ मैं उत्थे दस्सिया सीगा पहले लैक्चर च ही दस्सिया सीगा तुहानू भी जे लैमडा अपने को नैनोमीटर चा तां की लिखना गा, जे आंगस्ट्रॉम दे विच तां कितनी वैल्यू लिखनी आ। चलो एक मिनट लिए आप एग्जाम्पल नाल लेके चलते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करदा इस चीज़ नूं। जिहड़ी आ वैल्यू आ इहनूं जदों तुसीं सॉल्व करोगे ना तां ओह आऊगी जाउल दे विच, ठीक है, क्योंकि असीं HC ते लैम्डा नूं हाँ 12400 हाँ ठीक है बेटे ठीक है। 12400 12500 भी ला लेंदे ने, 12400 भी ला लेंदे ने, क्योंकि दोनों वैल्यूज ही ऑलमोस्ट सेम ने। तो इनू आपां एच नू यूज़ करते सी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 हुंदा, सी 3 इंटू 10⁻8 हुंदा बाय, ठीक है। जदों आपां इनू लैम्डा नू छड्ड के लैम्डा दी वैल्यू नू आपां ही रख लांगे, कोई भी वैल्यू होगी। जोबन पुत मैं करवा रहा गा भी जिहड़ा वो इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच कन्वर्ट करने वाला मैथड मैं तुहानूं उहदे विच लैक्चर च दस्सिया होया ना, उहदे बारे डिस्कस कर रहा सीगा। ते बाय हुण तुसीं देखो भी जिहड़ी ये वैल्यू आ वो जाउल दे विच आऊगी, तां इलैक्ट्रॉन वोल्ट च कन्वर्ट करने लई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नाल आपां इहनूं डिवाइड कर दिंदे आ, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ करो एक मिनट लई हुणी, आह दो वैल्यूज़ नूं इहदे नाल डिवाइड करो मल्टीप्लाई करके कर लो। एक मिनट लई कोई फर्क नहीं पैंदा, आपां वध लग जूगा एक मिनट, कोई इशू नहीं गा। पावर ऑफ 10 मैं सॉल्व कर देना टिल दैट। जो भी वैल्यू होगी 10⁻⁻26 प्लस 19 26 19 हो जाएंगे 7 -7 आ जाऊगा, हाँ 12.41 आ गया है ना। तो इनू सॉल्व करके थोड़ा 12.41 आ गया होना इंटू 10⁻⁻7। हुण इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच आ, पर जे आपां इनू अगेन जे आ वैल्यू नूं उपर 10⁻⁻7 आ, तुसीं ये देखो भी डिवाइडेड वैल्यू जिहड़ी होगी, ठीक है, वो होगी आंगस्ट्रॉम दे विच मान लो। तो आंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू हुंदी है 10⁻⁻10, राइट। तो आंगस्ट्रॉम की वैल्यू जी 10⁻⁻10 आ, तो मोस्टली की आ मैं तुहानूं दस्सिआगा भी इत्थे जी वैल्यू आ 10⁻⁻10, तो उपर 10⁻⁻10 बना लेना आपां इत्थे,
ਹੁਣ 10 रेज़ पावर -10 ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਹਨਾ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ 12.41 ਨੂੰ ਰਫਲੀ ਮੈਂ 12400 ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, 12400, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 3 ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਦੇਤੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਹ 10 रेज़ पावर -10 ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜੋ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ 10 रेज़ पावर -10 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਔਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ 12400 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਔਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਔਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੇ 4000 ਔਂਗਸਟ੍ਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 4000 ਔਂਗਸਟ੍ਰੋਮ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੇ 4000 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੋ 12400 ਬਾਈ 4000, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਚ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਚ ਆ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ 1 ਜ਼ੀਰੋ ਘਟਾ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਲੈਮਡਾ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 1240 ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਈ ਲੈਮਡਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾਗਾ ਐਟਮਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਥਾਮਸਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਡਿਸਕਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰਾ ਬੋਹਰਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਟਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਰਾਬੈਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰੂੰਗਾ ਬੋਹਰਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਦਰਫੋਰਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਡ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, what about the electron? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾ
ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲੈਨਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਮ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਉਹ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਕਾਲਡ ਇਟ ਕੂਲਮਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ mv²/r, ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 1/4πε0, ਠੀਕ ਹੈ, Q1 Q2 r², ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ Q1 Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਹਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ Q1 Q2/4πε0 r² ਹੁੰਦਾ। Q1 Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ? Q1 ਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਓਕੇ। Q2 ਕੌਣ ਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ Q1 Q2 ਲਿਖਦਾ, ਓਕੇ। R ਕੌਣ ਆ? ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਹੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆ, ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮ ਵੀ ਰਿਹਾਗਾ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਗੀ ਅੱਗੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਵਾਰਮਰ ਸੀਰੀਜ਼, ਪਾਸਚਨ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਪੀ ਫੰਡ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਊਂਡ ਸਰਕਲ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਤੇ ਆਪਦਾ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਟਾਇਰਡ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਸਰਕਲ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ 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 ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਥਲੀਟ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਲਗਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਸਰਕਲ ਲਗਾਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਊਗਾ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਲ ਛੋਟਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਚਾ ਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਫਾਈਨ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਉਹ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾਗਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾਗਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਰਾਈਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੂੰ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਨਾਟ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਰਦਰਫੋਰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਹਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੋਹਰ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰਦਰਫੋਰਡਸ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੋਹਰ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬੋਹਰ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਹੀਲੀਅਮ ਆਇਨ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਕ ਐਟਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਹਰ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ Q1 Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ E ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਰਸ ਆ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਹਰ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰਦਰਫੋਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਨਾਗਾ, ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੂਲਮ ਲਾਅ, ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਮਸਟ ਬੀ ਐਟ ਰੈਸਟ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਕਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਬੋਹਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਬੋਹਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾਗਾ, ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾਗਾ, ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਟ ਰੈਸਟ ਆ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਊ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਲ ਬੋਹਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਨੀਲ ਬੋਹਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੂਲਮ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਰਬਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਬਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਬਿਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਬੀ ਚੋਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਸਟੇਅਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਓਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਐਜ਼ ਅ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਬਿਟ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੋਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਕਿੱਥੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਜਿਸ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦਾਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਆਰਬਿਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣਾ ਆਰਬਿਟ ਛੱਡੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਪਊਗਾ? ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਬਿਟ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਐਕਸਾਈਟਡ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਟਮਸ ਐਂਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ। मूवमेंट ये चलती रहती है, कदे वो किसी ऑर्बिट चलिया गया, कदे वो किसी ऑर्बिट चलिया गया, पर वापस वो अपने ऑर्बिट दे विच आके ही स्टेबल होगा। तो जिहड़ा वो ऑर्बिट आ वो स्टेबल आ ते वो ऑर्बिट जिहड़ा गा वो स्टेशनरी आ। ठीक है, दो गल्लां ध्यान नाल सुन लिया होणगियां तां समझ आ गया होगा भी जिन्नी भी ये मूवमेंट चलदी आ वो सारे दे विच ऑर्बिट नूं रहण लई, ऑर्बिट दे विच इलैक्ट्रॉन नूं अपने आप नूं स्टेबल करन लई ये कोशिश चलती रहती है। इस करके इलैक्ट्रॉन जिहड़ा गा वो अपने ऑर्बिट च आउण दी कोशिश करूगा। ठीक है, तो जिहड़ी गल बोहर ने कही ये गल इस चीज़ नूं सैटिस्फाई करदी आ भी जदों वो अपने ऑर्बिट नूं नहीं छड्ड के गया, ठीक है ना, एक्साइटमेंट दी गल हजे बाद चों आ, पर वो अपने ऑर्बिट नूं छड्ड के नहीं गया, स्टेबल हो गया तो वो दोबारा मूव क्यों करदा? बेटे अपने आप नहीं मूव करदा, नो, अपने आप कदे इलैक्ट्रॉन मूव नहीं करूगा, क्योंकि सारे इलैक्ट्रॉन नूं नेचर ने स्टेबल करके दिता होया, हर एक नूं अपना अपना घर दिता होयागा। ठीक है, कोई फर्स्ट ऑर्बिट च, कोई सैकेंड ऑर्बिट च, कोई थर्ड ऑर्बिट च, ये सारी डिस्टरबेंस बाहरों आउंदी आ। जदों इलैक्ट्रॉन नूं बाहरों एनर्जी मिलदी आ तां वो जाके मूव करदागा। एक्साइटमेंट हमेशा बाहरों आऊगी, अंदरों नहीं आऊगी। ठीक है, अपने आप दे विच हर एक चीज़ जिहड़ी आ नेचर ने सिमिट्री च दिती हुई आ। आइनस्टाइन की जिहड़ी गल है ना भी नेचर लव्स सिमिट्री, इस चीज़ नूं समझो। जिवें आपां अपने जिन्ने भी अपने रिलीजन ने, हर एक रिलीजन दे विच आपां कह लईए मूल मंत्र आ। ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन आ, हर एक रिलीजन दे विच मूल मंत्र आ। मतलब की आ उहदा भी निचोड़ आ, ऐ कह लो। उसे तरह नेचर लव्स सिमिट्री एक बहुत ही पवित्र शब्द ने जिहड़े आइनस्टाइन ने फिजिक्स लिए यूज किए ने। ठीक है ना, भी जिन्नी देर तक वो सिमिट्री बनी रहिंदी आ, ठीक है, पर सिमिट्री नूं हमेशा बाहरों डिस्टरबेंस होगी, सिमिट्री खुद अपने आप नूं डिस्टर्ब नहीं करूगी। जिहड़ी चीज़ जिवें हैगी आ नेचर ने बनाती, ठीक है, तुसीं आप सोचो जो भी नेचर ने चीज़ बनाती, जे तुसीं उहनूं चेंज करन दी कोशिश करदे हो तां आपां नूं ही उस चीज़ दी प्रॉब्लम हुंदी आ, नेचर नूं नहीं। ठीक है, नेचर ने वो उस तरह की चीज़ बनाई हुई आ तो उन्हें परफेक्टली उस चीज़ नूं एडजस्ट किया होया। ठीक है ना, ये गल नेचर लव्स सिमिट्री जिहड़ी सी बड़े मैं तां कह रहा पवित्र शब्द ने कहण दा मतलब की आ भी ये गल जमा रियलिटी दे विच आ। तुसीं ये देखो, मान के चलो एक मिनट लई ह्यूमन नूं छड्ड दो, ह्यूमन नूं छड्ड दो एक मिनट लई। ठीक है, ह्यूमन दे कोल एक अलग पार्ट है जिहड़ा मैं बाद चों दसूंगा, पर तुसीं ये देखो जिन्ने भी तरह के एनीमल्स ने, बर्ड्स ने, उन्हां नूं नेचर ने जिवें सिखाता वो स्टार्टिंग तो उवें चलते आ रहे ने। शेर कदे घाह नहीं खा सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर तो उधर हो जाए, उन्हें घाह नहीं खाना। बकरी कदे मांस नहीं खा सकती, राइट, गल सही आ, कोई शक नहीं। क्यों? फिर अगली गल, प्लैनेट जिहड़े ने वो अपने आप अपना रास्ता नहीं बदल सकते, स्टेबल ने। क्यों? क्योंकि नेचर ने इन्हां नूं एडजस्ट किया होया। ओके, फिर पावर किहदे कोल डिस्टर्ब होने दी? पावर हैगी आ अपने कोल, राइट, अपने कोल एक रीजनिंग आ, तां ये भी नेचर ने दित्ती आ। तां आपां नेचर दे अगेंस्ट जाण दी कोशिश करदे हां, पर जे तुसीं सोचो जे नेचर दे अगेंस्ट जाण दी कोशिश नहीं करांगे तां सानूं कोई प्रॉब्लम आऊगी भी नहीं। गल सही है ना? तो मैं क्यों कहा सी भी नेचर लव्स सिमिट्री, क्योंकि अपने जिन्ने भी रिलीजन ने वो भी यही कहते हैं भी जो मिल गया वो च सबर करना सीख लो तो खुश रहोगे। सही है ना गल? यही सेम आइनस्टाइन ने कही सी भी नेचर लव्स सिमिट्री, भी तुसी जिथे भी जाके देखोगे थोनू सब कुछ स्टेबल मिलूगा नेचर वालों। ठीक है, तुसी उन्होंने डिस्टर्ब कर दोगे वो गल वखरी आ, राइट। तो वही चीज़ जिहड़ी सी ऑर्बिट दे बारे सी भी ऑर्बिट दे विच रह के इलैक्ट्रॉन अपने आप नूं स्टेबल करी बैठागा, पर ऑर्बिट नूं जिवें तुसीं एक्साइट करदे हो उसे तरह ये चीज़ जिहड़ी आ ओह बाहरों मिलदी है। जिवें मैं एग्जांपल देदा भी तुसीं अपना कोई भी मैटल आ तुहाडे कोल घरे पिया गा, तुसीं उहनूं जाके धुੱਪ 'ਚ रख दोगे तां तुसीं इनफोर्स कीता उस मैटल नूं कि ओह हीट 'ਚ जावे। तो हुण बाहर तो सनलाइट आ रही आ, हीट हैगी आ,
ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਮੈਟਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀਟ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੀਟ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਬਿਟ ਛੱਡਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਬਿਟ ਛੱਡਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜੋਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਫੜਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਨੇ, ਖਰਚ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, 1 ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ, ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੰਪ ਕਰਦਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੀਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਖਰਚਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਚੇਤਨਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਤਨਤਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਚੇਤਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਡ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਵੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ એનર્ਜੀ ਦਵੋਗੇ, ਉਹ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਲਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਧ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਿਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੋਹਰ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੋਹਰ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਚੋੜ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਗਾ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨੇਚਰ ਲਵਸ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਟਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਹਰ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਦਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬੋਹਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ
ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾਗਾ ਕੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂਲਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਬਿਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ MVR। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚੋਂ n ਜਿਹੜਾਗਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾਗਾ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਹਰਲੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਡ ਹੋਊ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਫਿਕਸਡ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਥਰਡ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਥਰਡ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਬਿਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਿੱਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਬਾਹਰ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਥਰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਈਦਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋਊਗੀ। hν ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ? ਦੋ ਆਰਬਿਟ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ E2 E1, E2 E1 ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ EF EI ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨਲ ਮਾਈਨਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਆ ਸੈਕੰਡ ਆ, ਥਰਡ ਆ, ਫੋਰਥ ਆ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਜੇ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਈਟ, એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਆਉਣਾਗਾ, ਜੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰੂਗਾ એનર્ਜੀ, ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਨੀ ਜਾਊ, ਰਾਈਟ। ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ એનર્ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਿੰਨ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
एक आर तो उपरों आर ना कैंसल आउट हो गई राइट। हुण आ v की वैल्यू इत्थों कढ लो, पहला वेलोसिटी कढ ली आपां, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को v इज इक्वल टू एम आर इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, तो एन एच अपॉन 2 पाई इंटू एम आर राइट। आ जी वैल्यू आ ये v की इत्थे पुट करांगे ताकि मेरे को रेडियस आ जाए, तो v की वैल्यू मैं इत्थे सबस्टिट्यूट कर रहा हुण, तो देखो m आ वैल्यू नूं मैं इत्थे लिख रहा m इंटू वी स्क्वायर, v की वैल्यू आ पई आ, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई एम आर दा होल स्क्वायर, ठीक है। इनू मैं लिखता जान के इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि एक आर इत्थे कैंसल आउट हो गई सी। हुण तुसीं देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ आर स्क्वायर बन जाऊगा राइट, आर स्क्वायर बनने करके आर ना एक आर कैंसल आउट हो जाऊगा। सो व्हाट वी गेट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आर एक आर ना मैं कैंसल करती, ठीक है जी। तो आर की वैल्यू तुसीं कैलकुलेट करनी आ, तो आर नूं उपर इधर शिफ्ट कर दो, आ मल्टीप्लाई कर दो जिहड़े न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना होणगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साडे कोल आंसर की आ गया, मैं इधर लिख रहा हुण, ठीक है इस साइड ते। तो देखो आर की वैल्यू साडे कोल आ जूगी, आर इधर शिफ्ट करके पुत उपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जूगा, तो पहला नंबर कॉन्स्टेंट लिखांगे आपां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर उस तो बाद कौन लिखांगे आपां एम नाल एक एम कैंसल कर दो अभी जिहड़ा हुंदा, ठीक है। एन स्केयर एच स्केयर ओके ये लिख दिंने आपां, होर कौन है इहदे नाल ई स्केयर तो डिवाइड हो जू इधर आके डिवाइडेड बाय 4 पाई स्केयर, एक एम बच जूगा, आ ई स्केयर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जिहड़ी आ वैल्यू लिखी है मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ 4 ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾਗਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट, ਸੋ ਬੈਟਰ ਆ ਇਹਨੂੰ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਇਨਟੂ h ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਸਕੁਅਰ m e ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ n ਸਕੁਅਰ ਆ। ਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੇ ਉਹ ਆ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣੂਗੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਜੂ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਧਰੋਂ, ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਆ ਦੇਖੋ एन नाल आ वाला कि इत्थे पुट कीता जेड़ा सर साइड ते लिखा हुआ ऊपर इधर आहा, अच्छा ये कित्थों आयागा, हां जी सर, आ देखो v इत्थे रख लिया मैं, m ते r इधर डिवाइड करती, तो देखो n h ओमी रह गया, 2 पाई m r इधर आ गई, ठीक है। ओके सर, कोई डाउट हैगा हजे होर दस दे यार, नहीं सर क्लियर है। ओके, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ, एक मिनट तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिडल च ना करा देना ताकि तुहानूं स्क्रीन सही दिखे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक मिनट पहला,
ਤਾਂ ਦੇਖੋ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ nh ਆਈ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਪੋਨ 2 ਪਾਈ m r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪਈ ਆ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट n ਸਕੁਆਇਰ h ਸਕੁਆਇਰ। ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਲਿਖਤੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 4 ਪਾਈ ਸਕੁਆਇਰ m e ਸਕੁਆਇਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਨਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਾਈ ਇੱਕ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ, n ਤੇ h ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, 2 4 ਨਾਲ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, m ਇਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚ 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਬਚ ਗਿਆ, e ਸਕੁਆਇਰ ਬਚ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट n into h ਆ ਬਚ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸਦਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, h ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ n, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ nth ਆਰਬਿਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ n ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 3rd ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ 3rd ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰਕੇ 4th ਆਰਬਿਟ ਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ 3rd ਤੋਂ 4th ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 3 ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਦੇ, ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ n ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3rd ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 5th ਆਰਬਿਟ ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗੱਲੀ। 3rd ਤੋਂ 5th ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ v1 upon v2, ਆ v1 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਆ v2 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ n ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ n ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ v ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ v1 upon v2 ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ v1 3 ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਆ, v2 5 ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5/3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ n ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਲਾਓਗੇ, ਰੇਸ਼ੋ ਲਾਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ 3rd ਤੋਂ 5th ਆਰਬਿਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੱਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ n ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਤਾਂ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 9, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ n ਸਕੁਅਰ ਰਾਈਟ, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 25, ਤਾਂ 9/25 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਆ ਆਰਬਿਟ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਫਾਈਨਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ। ਆਪਟਿਕਸ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਤੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਉਣੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਰਾਈਟ। 7th ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 8th ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 10th ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, 5th ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਟਿਕਸ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, 2 ਟਾਈਪ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾਗਾ ਰਾਈਟ, ਘੁੰਮਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਬਿਟ 'ਚ ਫਿਕਸਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਓਕੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, mgh ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught r, ਆ ਵਾਲੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ Q1 Q2 ਕੌਣ ਨੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਹਰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ Q1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੋਨ, Q2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਨਸ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ। ਤਾਂ -e² ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट r, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ mv² ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ mv² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜੂ ਕਨਸੈਪਟ। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ e² ਅਪੋਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 8 ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ 1/2 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट r, ਆਪ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੇ। ਆਹ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਬਣੂਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ। ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 8 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट r ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਲਈ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਪਾਂ 1/2 r ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਨਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ r ਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ r ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ r ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੇਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ r ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਿਓ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ -13.6 ਅਪੋਨ n² ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ।
क्योंकि ਇਹਦੇ ਚੋਂ numerical ਆਉਣਾਗਾ, मैं सीधा numerical ਤੇ ਪਹੁੰਚੂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ठीक है, तो बेटर ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਆਈ थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।